Good morning students. Last class we have learned tenses. Tenses have three divisions. Tenses are three divisions. Then each one has four aspects. Each one has four aspects. Totally 12 aspects. Then last class we have learned six aspects. Six aspects. Now I am going to teach past perfect tense. Last class past continuous பத்தி பார்த்தோம். இப்போ past perfect tense அப்படினா என்னன்னு பார்ப்போம். Let's see the definition. Let's see the definition. Past perfect past perfect tense tell us about an action that took place, another action in the past, another action in the past. This is a definition for past perfect tense. Past perfect tense tells us about an action that took place, another action in the past, another action in the past. So, என்ன சொல்றாங்கன்னா past perfect tense என்னன்னா past tenseல ஒரு ஆக்ஷன் என்ன பண்ணிருக்கும் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு ஆக்ஷன் என்ன பண்ணிருக்கும் நடந்திருக்கும். ஸோ ஒரு செயல் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு செயல் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொல்றோம் past perfect tense அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ திஸ் இஸ் த டெஃபினிஷன். ஸோ past perfect tense என்ன பாஸ்ட்ல ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத தான் ரெஃபர் பண்றது தான் the past perfect tense. Let's see the example. This is definition. This is example. Now I already told that rules. Past perfect tense rule என்னன்னா subject plus had plus verb 3 plus object. This is the rule. Past perfect tense rule enna subject plus had plus verb 3 plus subject. This is the rule. இதுக்கு என்ன மீனிங்னா பாஸ்ட்ல ஒரு ஆக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சு இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் past perfect tense அப்படி சொல்றோம். இதோட ரூல் இதுதான். ஓகேவா? Let's see the example. First one. I had met him. I had met him. I had met him. நான் அவனை சந்தித்தேன். சந்தித்தேன் அப்படின்றது என்னது பாஸ்ட்ல முடிஞ்சதுனால என்ன சொல்றோம் நான் அவனை சந்தித்தேன். This is a subject had past form verb form had then verb 3 meet meet-ஓட past form past participle என்ன meet then object him. I had met him. நான் அவனை சந்தித்தேன். This is past perfect tense. Then second one example. He had written many letters. He had written many letters. அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான் நிறைய கடிதங்களை எழுதி கொண்டிருந்தான் அப்படின்ற போது நமக்கு என்ன வருது இங்க பாஸ்ட்ல வருது. So he had written many letters. This is the subject. Then had past form written verb 3. This is the object. So in the form the rules வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த சென்டென்ஸை மேக் பண்றோம். This is the example. He had written many letters. அவன் அதிகமாக கடிதத்தை எழுதி கொண்டிருந்தான் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த சென்டென்ஸ். Then see the next another one example. Manoharan had called me. Manoharan had called me. Manoharan என்னை அழைத்திருந்தான்
அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன வருது நமக்கு பாஸ்ட் ஃபார்ம்ல முடியறதுனால என்ன சொல்றோம் Manoharan had called me. Manoharan had called me. So this is the past perfect tense. Then see the past. Another one example. They had invited her. They had invited her. அவர்கள் அவளை அழைத்திருந்தார்கள். அவர்கள் அவளை அழைத்திருந்தார்கள். முடிஞ்ச விஷயத்தை சொல்றது என்னது இந்த சென்டென்ஸ். Another one example. It had rained It had rained here. அங்கு மழை பெய்து கொண்டிருந்தது. அப்படி மழை பெய்து கொண்டு இருந்தது. சோ இருக்கின்றது இருந்தது அப்படின்னு சொல்லும்போது இருந்தது அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னது பாஸ்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுனால இதோட இதுதான் என்னன்னு சொல்றோம் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் I had met him. I had met him. Second one he had written many letters. He had written many letters. Third one Manoharan had called me. Manoharan had called me. Manoharan என்னை அழைத்திருந்தான். சோ ஒரு சைடுல என்னாச்சு பாஸ்ட் ஃபார்ம்ல கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். They had invited her. அவர்கள் அவளை அழைத்திருந்தார்கள். It had rained here. It had rained here. So this is the past perfect tense. This is the past perfect tense. Let's see them. Another example. Let's see another example. This is one type of examples. The another example. This is the another example. So the train had left before he reached the station. Before he reached the station. So அவன் என்ன பண்ணா ஸ்டேஷனுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடுச்சு the train had left. So இதுதான் நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன் ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு விஷயம் நடந்ததுதான் இந்த past perfect tense. So first பார்த்தது அது ஒரு type of examples. Then this is the another one type of example. The train had left. So already train என்ன ஆயிடுச்சு போயிடுச்சு before he reached the station. அவன் ரீச் ஆயிடுக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடுச்சு அந்த train போயிடுச்சு. So இதுதான் என்ன சொல்றோம் past perfect tense. So இந்த டென்ஸ்ல இந்த சென்டென்ஸ் எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா first one past perfect ஆகும். இது வந்து சிம்பிள் ஃபாஸ்டாவும் இருக்கு சிம்பிள் பாஸ். ஸோ இது ஒரு டைப். தென் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது ஒரு டைப் இது ஒரு டைப். ஸோ த ட்ரெயின் ஹேட் லெஃப்ட். ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்ல இந்த முன்னாடி இருக்கிறது என்னன்னா இது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஆகும். he reached the station. he reached the station. இது என்னவா இருக்கு நமக்கு சிம்பிள் ஃபாஸ்டாவும் இருக்கு. ஸோ இதுவும் என்னதான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் தான். the train had left before he reached the station. அவன் ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடுச்சு ட்ரெயின் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். இதுவும் பாஸ்ட்ல முடியறதுனால என்ன சொல்றோம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் சொல்றோம். புரியுதா கிளியர்? தென் செகண்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள். By the time the doctor arrived, the patient had
died. The patient had died. So by the time the doctor arrived, the patient had died. This is also past perfect. This is also past perfect tense. This is also past perfect tense. Then see that another one example. It had heavily rained. It rained heavily before she started the journey. So this is another one example. It had rained heavily before she started the journey. அவள் அவருடைய பயணத்தை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடுச்சு, மழை வந்துட்டே இருந்தது. ஸோ அவங்களோட அந்த டிராவலை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடுச்சு, மழை வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த சென்டென்ஸும். It had rained heavily before she started the journey. So this is another one type of sentence for past perfect tense. So past perfect tense அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுதா, ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஆக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சது தான் இந்த past perfect tense. So இது வந்து இந்த டென்ஸ் இந்த சென்டென்ஸுக்கும். ஸோ இன்னொரு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த சென்டென்ஸ்ல அந்த ஆக்ஷன் என்ன ஆயிருக்கும், கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும். சரி, அந்த ஆக்ஷன் என்ன ஆயிருக்கும், கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும். ஸோ அது ஒரு ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆனது வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். இந்த சென்டென்ஸ்ல வந்து ஒரு ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஆக்ஷன் என்ன ஆயிருக்கும், கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும். ஸோ இதுதான் past perfect tense. Then next okay, next one, past perfect continuous. Finally past perfect continuous. So இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், past perfect மட்டும் என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ past perfect continuous அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். So let's see the definition. An action started taking place. An action started taking place sometime in the past. Sometime in the past where went on for a long and came to an end. In the past itself. An action started taking place sometime in the past, went for a long and came to an end in the past itself. So past perfect continuous அப்படிங்க என்னன்னா, ஒரு ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நடந்திருக்கும், பாஸ்ட் டைம்ல நடந்திருக்கும். அந்த ஆக்ஷன் வந்து எப்படி நடந்திருக்கும், ரொம்ப நேரமா நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது தான் இது என்னது, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் என்ன இருக்கும், பாஸ்ட் டைம்ல நடந்திருக்கும். அந்த ஆக்ஷன் வந்து சின்னதா நடக்காம லாங் டைமா அந்த நடந்து அந்த பாஸ்ட் ஃபார்ம்லயே முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ லாங் டைமா அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ்லயே நடந்து பாஸ்ட் ஃபார்ம்லயே என்ன பண்ணிருக்கோம், முடிஞ்சிருக்கும். அதை தான் என்ன சொல்றோம்,
past perfect continuous சொல்றோம். So let's see, an action started taking place sometime in the past. So என்ன இருக்கும், அந்த action வந்து என்ன இருக்கும், pastல நடந்திருக்கும். Went on for a long and came to an end in the past itself. So என்ன இருக்கும், past timeல என்ன இருக்கும், longer நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றத, நீண்ட நேரமா நடந்து முடிஞ்சிருக்க ஒரு விஷயத்தை தான் என்ன சொல்றோம், past perfect continuous ன்னு சொல்றோம். Let's see the example. First one, let's see the example. The rule என்ன, subject plus had been plus verb 1 ing plus object. So the rule என்ன, subject had been plus verb 1 plus object. This is the present perfect continuous rule. Let's see the example. Let's see the example. First one, she had been playing. She had been playing cricket or yesterday. Cricket or yesterday. She had been playing cricket or yesterday. So அவள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாள், நேற்று முழுவதும் கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருந்தாள். எஸ்டர்டே அப்படின்ற போது என்ன வரும், நமக்கு நேற்று அப்படி வரும்போது அவள் என்ன பண்ணிருந்தாள், she had been playing cricket all yesterday. நேற்று முழுவதும் கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருந்தாள் அப்படின்னு சொல்றதா இந்த past perfect continuous. Then see another one example. She had been learning computer course till 2011. She had been learning computer course till 2011. This is another one example for past perfect continuous. Let's see another one example. Harry had been writing note all night. Harry had been writing note all night. So இரவு முழுவதும் நோட்ஸ் எடுத்துக்கொண்டே அவள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாள், நோட்ஸ் எடுத்துக்கொண்டே இருந்தாள் அப்படின்றத என்ன சொல்லியிருக்கோம், நீங்க பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். இந்த மூணுமே என்ன முடிஞ்சிருக்கு, பாஸ்ட்ல நமக்கு முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ அப்படி சொல்லும் போது she had been playing cricket all yesterday. அவள் நேற்று முழுவதும் கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருந்தாள். She had been learning computer course till 2011. This is another example. இதுவே பண்ணிட்டு இருந்தா 2000 அவளுடைய கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் அவ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோம். Then next one, had been writing note all night. So இரவு முழுவதும் என்ன பண்ணிருக்கா, நோட்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான், இரவு முழுவதும் அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு தேவையான நோட்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு இருந்தான். ஸோ எழுதி கொண்டு இருந்தான் அப்படின்னு சொல்றது தான் நீங்க பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ரூல் என்ன, சப்ஜெக்ட் had been plus verb ing plus object. ஸோ இதுதான் இதோடைய ரூல். ஸோ இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்னன்னா, ஒரு ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்ட்ல நடந்திருக்கும், அந்த பாஸ்ட்ல நடந்த அந்த ஆக்ஷன் வந்து ஷார்ட்டா முடியாம ரொம்ப லாங்கா எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த பாஸ்ட் ஃபார்ம்லயே என்ன பண்ணிருக்கோம், முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதா இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். தென் see this example. So இதுதான் இதோடைய எக்ஸாம்பிள். So this is past perfect continuous. Remind, we will discuss next class. Thank you.